Good Ma, morning good to all. morning to all. In In previous previous session, session, we are discussed about design of a septic tank and disposal of the septic tank effluent. Okay. So this is the question. So design of a soak pit. Draw the cross section of an empty soak pit with lining to a scale of 1:20 with the following specifications. This is the empty soak pit with lining, pit with filling without lining. So with design. So చూడండి ఇది పైప్. సో ఆ పైప్ నెక్స్ట్ ఇది masonry wall. సో ఇది పైప్, ఇది masonry wall. So nothing but brick masonry. This is the top covering slab, and next this is the side casing with hose aggregate. ఈ టాప్ కవరింగ్ ఉంది చూసారా, కాంక్రీట్ స్లాబ్ దగ్గర నుంచి గ్రౌండ్ లెవెల్ దాకా ఉన్న డెప్త్ రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఏమో 450, అండ్ నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి ఇన్లెట్ పైప్ దాకేమో గ్రౌండ్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి 250 mm డెప్త్. స్పెసిఫికేషన్స్, జనరల్ స్పెసిఫికేషన్స్ లో డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద సోక్ పిట్ చూసాం. సో యాజ్ పర్ ది క్వశ్చన్, సో ఇది సోక్ పిట్ డిజైన్. సో క్వశ్చన్ చూద్దాం, చూడండి. Draw the cross section of an empty soak pit with lining to a scale of 1:20 with the following specifications. Diameter equal to 900 mm. Circular lining 230 mm thick. Brick lining with dry joints. Total depth of pit 1.7 meters. Depth of the pit. So depth of the pit 1.7 meters, and this is the diameter of the pit. And next, circular lining. So circular lining 230 mm thick, brick lining with dry joints. So ఇది 230 mm thick brick lining. So general ground level equal to 450 mm below roof slab. So roof slab దగ్గర నుంచి 450 mm డెప్త్ లో గ్రౌండ్ లెవెల్ అనేది లొకేట్ అయింది. సో నెక్స్ట్, ఇన్లెట్ పైప్ విత్ బెండ్ ఈక్వల్ టు 75 mm డయా అండ్ కెప్ట్ ఎట్ 250 mm బిలో గ్రౌండ్ లెవెల్. సో దిస్ ఈస్ ది ఇన్లెట్ పైప్. సో ఆ ఇన్లెట్ పైప్ వచ్చేసరికి ఏంటి, గ్రౌండ్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి 250 mm బిలో గ్రౌండ్ లెవెల్. ఓకే, సో అది ఇన్లెట్ పైప్ లొకేట్ అయిన ప్లేస్. సో నెక్స్ట్, inside cement plastering. The inside of the wall is plastered with cement mortar 1:3 to a thickness of 13 mm from top of the level of the inflow pipe. So cement mortar ratio 1:3 to a thickness of 13 mm from top of the level inflow pipe. So 1:2. సో ఇదిగోండి సిమెంట్ ప్లాస్టరింగ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, థిక్ సిమెంట్ ప్లాస్టరింగ్ 13 mm థిక్. సో ఇది ఓకేనా, వాల్ పక్కన చిన్న సిమెంట్ మోటార్. సో దానికి రేషియో 1:3, థిక్నెస్ కూడా ఏంటంటే 13 mm కాబట్టి సో స్మాల్ థిక్నెస్ కనిపించింది. సో దిస్ ఈస్ ది inlet cement inside cement plastering. So next, roof covering. So roof covering is nothing but covered with removable precast concrete slab 70 mm thick.
సో ప్రీకాస్ట్ కాంక్రీట్ స్లాబ్ జనరల్ గా ఒక మెంబర్ ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినటువంటి మెంబర్ ఆర్సీసీ స్లాబ్ కింద యూజ్ చేశాడు. సో ఆర్సీసీ స్లాబ్ యొక్క థిక్నెస్ ఎంత అన్నాడు? 70 mm థిక్. సో కేసింగ్ అరౌండ్ ది సర్క్యులర్ లైనింగ్ ఆన్ outer side. So this is nothing but casing. So casing details చూడండి. 75 mm thick outer casing is provided with coarse aggregate from bottom of the lining to the level of the inlet pipe. So the bottom of the level to the inlet pipe. Ordinary soil may be provided around the pit to form sloped connection with the ground and it may be turfed. So ఇప్పుడు ఈ అగ్రిగేట్, సో కోర్స్ అగ్రిగేట్ తో ఫిల్ చేసి దాని యొక్క థిక్నెస్ వచ్చేసరికి ఏంటి? కేసింగ్ ది 75 mm థిక్. సో ఇది ఎంటీ సోక్ పిట్ విత్ లైనింగ్ టు ఏ స్కేల్ ఆఫ్ 1:20. సో ఇది ఎంటీ పిట్ విత్ లైనింగ్. నెక్స్ట్ పిట్ విత్ ఫిల్లింగ్ వితౌట్ లైనింగ్. సో ఇది ఎంటీ సోక్ పిట్ డిజైన్. సో ఇది ఏంటి? పిట్ లో ఫిల్ అయ్యింది. సో ఆ ఫిల్ అయి ఉన్నట్టు మెటీరియల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? స్టోన్ ఆర్ బ్రిక్ అగ్రిగేట్ ఫిల్లింగ్ వితౌట్ లైనింగ్. సో ఇది విత్ లైనింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ వితౌట్ లైనింగ్. సో దీని క్వశ్చన్ చూడండి. డ్రా ది క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఏ సోక్ పిట్ completely filled with aggregate and with partial lining to a scale of 1:20 with the following specifications. So inlet diameter. So inlet diameter equal to 900 mm. And next circular lining that equal to 300 mm thick brick lining with mortar joints to a depth of 900 mm from top. So 300 mm thick circular lining thickness వచ్చేసరికి ఎంత? 300 mm thick. ఓకే, 300 mm మేడం అమ్మా. ఇదిగోండి 300 mm థిక్ లైనింగ్ with mortar joints to a depth of 900 mm from top. సో టాప్ దగ్గర నుంచి 900 mm డెప్త్ వరకు మాత్రమే 300 mm థిక్ లైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. సో నెక్స్ట్ టోటల్ డెప్త్ ఆఫ్ ది పిట్ 2 meters. జనరల్ గా ఇన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ సో డెప్త్ ఎంత అక్కడ? టోటల్ డెప్త్ సోక్ పిట్ ఎంటీ సోక్ పిట్ విత్ లైనింగ్ కి 1.70 అండ్ నెక్స్ట్ ఈ కేస్ వచ్చేసరికి 2.0 meter విడ్త్. సో అవుటర్ కేసింగ్ బిలో brick lining. So outer casing below brick lining. The remaining depth of pit below brick lining is made of 300 mm thick coarse sand casing up to the bottom. So ఇది 0. ఎక్కువ ఎంగుతున్నావా? మూసుకొని కింద పో. సర్లే కింద పో. ఏం కొడతారు నిన్ను? ఖచ్చితంగా కొడతా సార్. నువ్వు నా కాడ అర్థం కాకు. కిందగా బొమ్మన్నప్పుడు పోవాలా 10 seconds లో. 900 mm థిక్ మోటార్ జాయింట్స్ తో ఫిల్ చేస్తే లైనింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ పోర్షన్ మొత్తము కోర్స్ శాండ్ తో ఫిల్ చేశాడు. సో దాని యొక్క థిక్నెస్ ఎంత అన్నాడు? 300 mm థిక్. ఓన్లీ ఇక్కడ డెప్త్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? సో జనరల్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఈక్వల్ టు 450 mm బిలో రూఫ్ స్లాబ్. బిలో రూఫ్ స్లాబ్. గ్రౌండ్ లెవెల్ వచ్చేసరికి రూఫ్ స్లాబ్ దగ్గర నుంచి 450 mm థిక్ తో ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇన్లెట్ పైప్ విత్ బెండ్. సో దిస్ ఈస్ ది ఇన్లెట్ pipe. So inlet pipe details 75 mm dia pipe kept at 200 mm below ground level and connected to the brick chamber provided in the pit. So this is the brick chamber. So brick chamber దగ్గర గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎంత అన్నాడు? రూఫ్ స్లాబ్ దగ్గర నుంచి 450 mm డెప్త్ లో గ్రౌండ్ లెవెల్ ఉంటే
అక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి 200 mm డెప్త్ లో ఇన్లెట్ పైప్ అనేది లొకేట్ అయింది. సో ఆ ఇన్లెట్ పైప్ వచ్చేసరికి ఎక్కడ ఫిట్ అయ్యింది? టూ బ్రిక్ ఛాంబర్ లోకి కనెక్ట్ చేసింది. సో అది ఇన్లెట్ పైప్ డీటెయిల్స్. సో అది ఎలా ఉంది? బెంట్ షేప్ లో ఉంది. ఓకేనా? బెంట్ షేప్. సో బ్రిక్ ఛాంబర్ విత్ డ్రై జాయింట్స్. సో దిస్ ఈస్ ది brick chamber. So details about brick chamber is a square type brick chamber is provided inside the pit with 450 mm side on outer side. So brick chamber is in the shape of square type, and next dimensions of the brick chamber is 450 mm. Okay, so next thickness of brick wall in the chamber. So thickness of brick wall in the chamber. బ్రిక్ వాల్ థిక్నెస్ ఎంత అన్నాడు? 100 mm థిక్. సో ఇది దీంట్లో థిక్నెస్ కనిపిస్తుంది చూడండి. చాంబర్ థిక్నెస్ ఈక్వల్ టు సో ఇది ఈ థిక్నెస్, ఇది థిక్నెస్. ఓకేనా? ఇది బ్రిక్ చాంబర్ థిక్నెస్, ఇది స్క్వేర్ dimension. Next, a big chamber is provided such that the inflow pipe enters with its bend situated at 900 mm from top. One side of the chamber is kept 100 mm from lining. ఇదిగోండి లొకేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్లెట్ పైప్. సో ఈ డీటెయిల్స్ వచ్చేసరికి ఇది ఏం డీటెయిల్స్? ఇదిగోండి ఇది ఇన్లెట్ పైప్ యొక్క ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ బ్రిక్ చాంబర్ అనేది ఫ్రమ్ 900 mm. One edge of the chamber is kept 100 mm from lining from which side the inlet pipe enters the chamber. సో ఇది లైనింగ్. సో వన్ సైడ్ ఈ లైనింగ్ మొత్తం ఏంటి? మోటారే కదా, సిమెంట్ బ్రిక్ మ్యాసనరీ కదా ఈ లైనింగ్. సో దాని డీటెయిల్స్. సో నెక్స్ట్ రూఫ్ కవరింగ్ కవర్డ్ విత్ రిమూవల్ ప్రీకాస్ట్ కాంక్రీట్ స్లాబ్ 70 mm థిక్. So 70 mm thick roof covering slab. So ordinary soil may be provided around the pit to form a sloped connection with the ground, and it may be turfed. So ordinary soil పిట్ చుట్టూ ఆర్డినరీ సాయిల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఓకేనా? సో ఇది విత్ ఫిల్లింగ్ వితౌట్ లైనింగ్. ఓకే, మా ఏంటి ఇక్కడ ఈ లైనింగ్ అంటే. ఓకే, ఎవరి దగ్గర వాయిస్ వస్తుంది, కొంచెం పక్కకు రండి. ఇది లైనింగ్. సో ఈ ఎంటీ పిట్ విత్ లైనింగ్ మొత్తము సోక్ పిట్ మొత్తం టోటల్ కంప్లీట్ గా ఈ పిట్ మొత్తము లైనింగ్ చేసి డిజైన్ చేసినటువంటి డయాగ్రాము ఇది ఎంటీ పిట్. సో నెక్స్ట్ దీనికి వచ్చేసరికి పార్షియల్ లైనింగ్. ఓకేనా? సో ఇది పార్షియల్ లైనింగ్. సో ఆ పార్షియల్ లైనింగ్ డైమెన్షన్ వచ్చేసరికి 2 meters డైమెన్షన్ ఉంటే 900 దాకా మాత్రమే మనకేంటి బ్రిక్ లైనింగ్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇది పార్షియల్ లైనింగ్. సో నెక్స్ట్ డిస్పర్షన్ ట్రెంచ్. సో ఇది డిస్పర్షన్ ట్రెంచ్. సో ఆ డిస్పర్షన్ ట్రెంచ్ కి వచ్చేసరికి క్వశ్చన్ అయితే ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను డిస్పర్షన్ ట్రెంచ్ డైమెన్షన్స్ మినిమం ఎంత ఉండాలి అని చెప్పా. సో అవి చూడండి ఒకసారి. సో ఇది
డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛాంబర్. ఇది 3 అంటే నంబర్ 3 యాంగిల్స్ ఉంటుంది. ఆ 3 యాంగిల్స్ లో రన్ అవుతూ ఈ 30,000 మాక్సిమం వాటిలో జస్ట్ 300 to 1000 mm ఈ పైప్స్ కి జాయిన్ అనేవి ఉన్నాయి. అండ్ కొన్ని ఏమో ఓపెన్ జాయింట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. ఇది ఒక టాప్ లో ఉంది చూడండి. సో ఇది డిస్పర్షన్ ట్రెంచ్, ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛాంబర్. సెప్టిక్ ట్యాంక్ లో నుంచి పైప్ రన్ అవుతుంది. సో ఇది ఇలా వాటర్ వేస్ అనేవి వెళ్తున్నాయి. సో ఇక్కడ ఒక బ్రిక్ ఛాంబర్, 1 బ్రిక్ వాల్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో 3 వేస్ లో వాటర్ అనేది రన్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో వాల్స్ ని బట్టి రెగ్యులేషన్ అనేది మారుతుంది. సో ఇది డిస్పర్షన్ ట్రెంచ్. అండ్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఫర్ dispersion trench. This is the section detail about one joint. ఇది detail about one joint. సో 2 పైప్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఆ పైప్ ని సింగిల్ పైప్ గా కనెక్ట్ చేయడానికి ఒక జాయింట్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. సో ఇది ఓపెన్ జాయింట్ డీటెయిల్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటి, ఎన్లార్జ్డ్ సెక్షన్ త్రూ ఫిల్డ్ డిస్పర్షన్ ట్రెంచ్. ఇది సో దీని యొక్క డైమెన్షన్స్ ఎంత అన్నాడు, 300 to 1000. ఇది పైప్. సో ఇక్కడ ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్. సో ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి టాప్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఏ షేప్ లో ఉంది, ఇది కార్నరీ ఫినిష్డ్ లెవెల్. సో ఇది టాప్ లో వచ్చేసరికి ఇది ఫినిష్డ్ లెవెల్. సో నెక్స్ట్ ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్. దీని యొక్క షేప్ ఇలా ఉంది. సో ఆ షేప్ దానిపైన సాయిల్ అనేది ఫిల్ చేశాడు. ఓకేనా. సో ఇది డయా ఆఫ్ ది పైప్. సో ఆ పైప్ డయా 75 to 100 అన్గ్లేజ్డ్ ఎర్తన్వేర్ పైప్స్. ఓకే. సో ఇది డిస్పర్షన్ ట్రెంచ్ డీటెయిల్. మా నెక్స్ట్ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్. సో సోక్ పిట్లు కానీ డిస్పర్షన్ ట్రెంచ్ డిజైన్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ an overhead tank. Draw the sectional elevation and plan of a square RCC overhead tank to a scale of 1:100 with the following data. So as per the specifications మనం ఏం చేయాలి, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ని డ్రా చేయాలి. సో ఆ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ లో అసలు డైమెన్షన్స్ ఏమి ఉన్నాయి, దిస్ ఈస్ ది ప్లాన్. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ది సెక్షనల్ ఎలివేషన్. ఓకే. సో ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్లాన్ కి ఎక్స్ సెక్షన్ లో ఏదైతే కనిపిస్తుందో మనం అది డ్రా చేసాం. సో దిస్ ఈస్ ది సెక్షనల్ ఎలివేషన్. సో ఈ సెక్షనల్ ఎలివేషన్ లో ఇవి కాలమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి బీమ్స్. సో ఇది స్లాబ్, ఇది స్లాబ్. దీనిపైన ఇది ఇక్కడ ఇది ఆర్సిసి స్లాబ్, దీనిపైన ఎయిర్ వెంట్స్. సో నెక్స్ట్ ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి ట్యాంక్ అంటే దీంట్లో వాటర్ ఫిల్ అయినాయా లేదా, సో ఓవర్ఫ్లో ఏమైనా అవుతున్నాయా అంటే, ఇంకా ఈ ట్యాంక్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకో, సో ఈ లాడర్ దగ్గర నుంచి ఈ ట్యాంక్ లోకి ప్లంబర్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళు తిరిగి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఏంటి అని చెప్పి చెక్ చేయడానికి. సో నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ది ఇన్ఫ్లో పైపు అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ది అవుట్ఫ్లో పైపు అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ది స్కౌర్ పైప్. సో నెక్స్ట్ పైప్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే మనకి ఫిట్టింగ్స్ కావాలి కదా,
సో వాల్వ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇన్లెట్ పైప్ లో వచ్చేసరికి ఏమో రిఫ్లెక్స్ వాల్వ్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేశాడు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమో గేట్ వాల్వ్ అనేది కూడా ఒకటి ఇంక్లూడ్ చేశారు. సో ఏంటి అని అంటే ఏ పర్పస్ కి ఏవైతే యూజ్ అవుతాయో అవి యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో వాటర్ అనేది ఇన్లెట్ పైప్ లో నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమైనా ఎయిర్ వాల్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే వాటిని రిమూవ్ చేసి ఆ తర్వాత వాటర్ ఫ్లో అనేది జరిగింది. సో నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసరికి గేట్ వాల్వ్. ఇక్కడ దాకా ఉన్న వాటర్ ఇన్ఫ్లో పైప్ లో నుంచి, అంటే ఈ గేట్ వాల్వ్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఉంటేనే అవుట్ ఫ్లో పైప్ లో నుంచి వాటర్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. సో ఈ వాల్వ్ క్లోజ్ చేస్తేనే మనకి ట్యాంక్ అనేది వాటర్ తో ఫిల్ అవుతుంది. సో ఈ ట్యాంక్ లో ఈ గేట్ వాల్వ్ వచ్చేసరికి ఇది ఓపెన్ అయ్యింది అనుకో, సో ఇన్ఫ్లో పైప్ లో ఏవైతే వాటర్ అనేది ట్యాంక్ ని ఫిల్ అవుతున్నాయో అక్కడ నుంచి వాటర్ వచ్చేసరికి అవుట్ ఫ్లో పైప్ లో నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో అది కలెక్ట్ చేయడానికి, అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఇక్కడ వాల్వ్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ చేశాడు. సో ఈ వాల్వ్ అనేది క్లోజ్ చేసి ఉంచుతారు. సో నెక్స్ట్ వాష్ అవుట్ పైప్. ఓకేనా? ఏమైనా కూడా ఇప్పుడు ఈ ట్యాంక్ వచ్చేసరికి నార్మల్ గా వాటర్ అనేవి స్టాండర్డ్ గా ఉండవు కదా. సో కొంత ఏరియా తీసుకొని ఆ వాటర్ కి ఇన్ని లీటర్స్ అని చెప్పి ఇంత కెపాసిటీతో ట్యాంక్ అనేది మనం డిజైన్ చేస్తాం. సో తర్వాత ఏంటి, వాషింగ్ పర్పస్ కి ఒక 3 months కో 1 month కో సో అలా క్లీనింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. సో ఆ పర్పస్ లో వచ్చేసరికి ఈ స్కౌర్ పైప్ కానీ వాష్ అవుట్ పైప్ కానీ యూజ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్. సో ఈ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ అంటే మనకి ఏమేమి తెలుసు, బీమ్స్ ఉంటాయి, కాలమ్స్ ఉంటాయి అని తెలుసు. సో ఆ కాలమ్స్ తో పాటు ఆర్సిసి స్లాబ్ అనేది ఉంటది. సో ఆర్సిసి స్లాబ్ అనేది ఉన్నప్పుడు దానికి ఇన్లెట్ ఫ్లో పైప్ అండ్ నెక్స్ట్ అవుట్లెట్ ఫ్లో పైప్ అనేది కూడా ఉంటది. సో దాని దగ్గర నుంచి ఒక స్కౌర్ పైప్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా ఉండిద్ది. సో నెక్స్ట్ ఏమైనా కూడా ఈ ట్యాంక్ లో వచ్చేసరికి ఓవర్ఫ్లో, అంటే ఈ ట్యాంక్ మొత్తం కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయిపోయింది అనుకో, సో ఆ కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయిపోయినప్పుడు ట్యాంక్ అనేది మనకి ఫిల్ అయిపోయింది అని ఎలా తెలుస్తుంది, ఆ ట్యాంక్ లో నుంచి వాటర్ అనేది బయటకు వస్తాయి. సో అది అవుట్ ఫ్లో పైప్. సో ఆ పైప్ కనుక ఉంటే అని అంటే మనకి ఆ ట్యాంక్ అనేది ఇండికేషన్. ఓకేనా? ట్యాంక్ అనేది ఫిల్ అయిపోయింది అని చెప్పి వాటర్ ఓవర్ఫ్లో వాటర్ వచ్చేసరికి ఆ పైప్ లో నుంచి వచ్చేసింది అనుకో, సో అక్కడ అది అవుట్ ఫ్లో పైప్. సో ఈ అన్ని కవర్ చేయడానికి, అంటే ఈ ట్యాంక్ మొత్తాన్ని మెయింటెనెన్స్ కోసం లాడర్ అనేది యూజ్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ ది outline for the RCC overhead tank. So RCC overhead tank, as per the specifications, how we have to draw. So first, height of the tank equal to 9.0 meters. So from ground level to bottom of the tank, that is top of floor slab or base slab. So next, size of the tank equal to 5 meters by 5 meters by 1.75 meters. So ఈ 5 meters by 5 meters వచ్చేసరికి ప్లాన్ లో కనిపిస్తుంది. సో ఆ ప్లాన్ లో వచ్చేసరికి ఏంటి, 5 meters by 5 meters, నథింగ్ బట్ 5000 mm by 5000 mm. సో నెక్స్ట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఆర్సిసి సైడ్ వాల్. సో ఆర్సిసి సైడ్ వాల్ యొక్క థిక్నెస్ 200 mm and next thickness of RCC base or floor slab equal to 200 mm. So thickness of RCC roof slab equal to 100 mm.
So this is the thickness of the RCC roof slab equal to 110 mm thickness. So చూడండి dimensions of the thickness. So over ఇది ట్యాంక్ డైమెన్షన్. సో ట్యాంక్ డైమెన్షన్ ఎంత అన్నాడు 9.0 meters. సో ఎక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ టు ది బాటమ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్, దట్ ఈస్ టాప్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ స్లాబ్ ఆర్ బేస్ స్లాబ్. గ్రౌండ్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి బాటమ్ ట్యాంక్ యొక్క బాటమ్ దాకా. సో ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్ రూఫ్ కవరింగ్ స్లాబ్ బిలో ది రూఫ్ కవరింగ్ స్లాబ్ దాకా 9 meters diameter. సో నెక్స్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్. సో సైజ్ వచ్చేసరికి మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, సో ప్లాన్ లో కనిపిస్తుంది. సో ఆ ప్లాన్ లో కనిపిస్తున్నప్పుడు 5000 విడ్త్ 5000 అండ్ నెక్స్ట్ డెప్త్ 5000. సో చూడండి అమ్మా ఇక్కడ 2500 కాదు 5500 అవుతుంది. ఓకేనా? సో అది మిస్టేక్ చూడండి. సో 2500 కాదు, అది 5500. సో నెక్స్ట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఆర్సిసి సైడ్ వాల్. సో ఆర్సిసి సైడ్ వాల్ యొక్క థిక్నెస్ ఎంత అన్నాడు 200 mm. సో ఇది RCC side wall thickness. So next thickness of RCC base or floor slab. So ఇది 200 110. So size of RCC column. So RCC column యొక్క size 400 by 400 mm. So this is the RCC column and next this is the beam. So number of RCC columns equal to 4. So 4 వచ్చేసరికి only సో ఇవి 2 మాత్రమే కనిపిస్తాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు 4. సో 4 అని అంటే ఫ్రంట్ 2 బ్యాక్ 2. సో బ్యాక్ 2 మనకు కనిపించవు. సో ఇది అందుకని ఇక్కడ ఈ ప్లాన్ లో ఉన్నాయి చూసారా, సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ 1 2 3 అండ్ నెక్స్ట్ 4. ఓకేనా? సో అవి కాలమ్స్. సో ఇవి ఏంటి మనకి ఫుటింగ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, సో ఆ ఫుటింగ్స్ ఆ ఏరియా ఎంత అయితే కవర్ అవుతుందో అది స్లాబ్ దగ్గర ఇక్కడ ఇలా డ్రా చేశాడు. సో నెక్స్ట్ కాలమ్స్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ స్పేసింగ్ ఆఫ్ బ్రేస్ బీమ్స్. సో బ్రేస్ బీమ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇవ్వండి ఇవి బీమ్స్. సో ఇవి బీమ్స్. సో వాటి డైమెన్షన్ 400 by 350. సో బీమ్స్ నథింగ్ బట్ బ్రేస్ బీమ్స్ అన్నాడు. సో నెక్స్ట్ స్పేసింగ్ ఆఫ్ బ్రేస్ బీమ్స్. సో స్పేసింగ్ ఆఫ్ బ్రేస్ బీమ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3 3 and 3. ఓకే. సో నెక్స్ట్ డెప్త్ ఆఫ్ ఆర్సిసి ఫుటింగ్ బిలో గ్రౌండ్ లెవెల్. సో బిలో గ్రౌండ్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి డెప్త్ ఆఫ్ ది ఆర్సిసి ఫుటింగ్. సో ఆర్సిసి ఫుటింగ్ యొక్క డెప్త్ ఎంత అన్నాడు బిలో గ్రౌండ్ లెవెల్ 2 meters. సో ఆ 2 meters వచ్చేసరికి ఇది. సో ఇది 2 meters. సో సైజ్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ ఎట్ బేస్. సో బేస్ దగ్గర ఫుటింగ్ యొక్క సైజ్ 1.6 meters by 1.6 meters. అండ్ నెక్స్ట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ ఎట్ కాలమ్ ఫేస్. సో కాలమ్ ఫేస్ దగ్గర ఫుటింగ్ యొక్క థిక్నెస్ ఎంత అన్నాడు 500 mm. అండ్ నెక్స్ట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ ఎట్ ది ఎండ్ 200 mm. సో మొత్తం
ఈ టోటల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ ఈక్వల్ టు 500. సో కాలం ఫేస్ దగ్గరేమో అది 300 అనుకుంటా, 500 కాదు అది. సో అది థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫేసింగ్ ఎట్ కాలం ఫేస్ ఈక్వల్ టు 300 mm. సో అది 500 mm కాదు. సో నెక్స్ట్ బాటమ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ ఎట్ ది ఎండ్. సో ఎండ్ థిక్నెస్ ఈక్వల్ టు 200 mm. సో ఎండ్ థిక్నెస్ ఈక్వల్ టు 200 mm. సో నెక్స్ట్ చూడండి, thickness of leveling course below the footing equal to 200 mm, that is 1:4:8 for plain concrete. So for plain concrete, thickness of leveling course below the footing. So footing ki below leveling course yokka thickness enta 1:4:8 plain cement concrete. So next size of ring beam below base slab. So two brace beams provide చేసి స్లాబ్ కింద ఆర్సిసి రింగ్ బీమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాడు. సో ఆర్సిసి రింగ్ బీమ్ యొక్క డైమెన్షన్ ఎంత అన్నాడు, 400/450 mm బేస్ స్లాబ్. సో నెక్స్ట్ డయా ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో పైప్ ఈక్వల్ టు 100 mm అండ్ నెక్స్ట్ డయా ఆఫ్ అవుట్ఫ్లో పైప్ ఈక్వల్ టు 75 mm అండ్ నెక్స్ట్ సైజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ హోల్. సో మ్యాన్ హోల్ యొక్క సైజ్ 600/450 mm. So 600/450 mm, nothing but the size of the manhole. So manhole అనేది ఎక్కడ ఉంది, సో ఇది manhole. సో దాని డైమెన్షన్ 600/450 mm. సో show the pipe connections, ladder, water level indicator, ventilating arrangements, etc. Assume any other data suitably if needed. మా మీకు ఈ డ్రాయింగ్ యాజ్ పర్ ది స్పెసిఫికేషన్స్, అన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి ఇస్తాడు అని ఇది లేదు, ఓకేనా, అని కన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు. ఎందుకు అని అంటే కొన్ని డీటెయిల్స్ మాత్రమే ఇచ్చి ఆ మిగతా డీటెయిల్స్ మీరు రెజ్యూమ్ చేసుకొని డ్రా చేసేయండి అని కూడా అంటాడు. సో మీరు డయాగ్రామ్ ఓన్లీ డ్రా చేస్తే సరిపోదు, ఓన్లీ ఇప్పుడు చెప్పిన డయాగ్రామ్ షీట్ లో డ్రా చేయడం కాదు, మీరు ఓన్ గా ఆ డైమెన్షన్ అనేది ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలి, దేనికి ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ఇచ్చాడు. సో ఆ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఆ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ డైమెన్షన్స్ ఆ క్వశ్చన్ లో మిమ్మల్ని అడిగినా అడగకపోయినా మీరు డ్రా చేయగలగాలి. సో అలా డ్రా చేయండి ఏదైనా కూడా. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అన్ని 1 by 1 నేను చదివినా కూడా ఆ డయాగ్రామ్ లో చూపించాల్సి వచ్చేసరికి అవన్నీ ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాయి కదా. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ని బట్టి మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేం. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ముందు ఫస్ట్ నేను చెప్పాను చూసారా, అది అవుట్ లైన్ ఆఫ్ ది డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. సో గ్రౌండ్ లెవెల్ అనేది ఒకటి ఫిక్స్ చేయాలి. సో ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్ అనేది లైన్ డ్రా చేసి ఓ ట్యాంక్ యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చేసరికి ఏమో 9 meters, దానిపైన స్లాబ్. సో నెక్స్ట్ బ్రేస్ బీమ్స్ 2 ఉన్నాయి, దాని తర్వాత ఆర్సిసి బీమ్ 3 beams, దానిపైన స్లాబ్. సో నెక్స్ట్ కాలమ్స్. సో ఫస్ట్ సెక్షనల్ ఎలివేషన్ కంటే కూడా ప్లాన్ డ్రా చేయండి, ఓకేనా. సో ఆ సెక్షనల్ ఎలివేషన్ కంటే ప్లాన్. సో ఆ ప్లాన్ డైమెన్షన్ 5000. సో ఇన్నర్ టు ఇన్నర్ డైమెన్షన్. సో అవుటర్ టు అవుటర్ డైమెన్షన్ వచ్చేసరికి ఇదిగోండి కాలం ఉంది చూసారా, ఇదిగోండి ఈ కాలం థిక్నెస్, ఓకే. సో ఇదిగోండి ఈ కాలం థిక్నెస్ ఇక్కడ, ఇదిగో ఈ థిక్నెస్, ఓకేనా. సో అని అంటే 5400 5400. సో 400 కాబట్టి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది ఈ 5400 అటు ఆ డైమెన్షన్ మొత్తం ఇటు 250 అటు 250. సో అలా అటు 200 ఇటు 200. సో ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది, 5400 అవుతుంది, ఓకేనా. సో ఇది ప్లాన్. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సెక్షనల్ ఎలివేషన్. సో మీరు అవుట్ లైన్ 9 meters, బ్రేస్ బీమ్స్, కాలమ్స్ 9 meters. సో ఫస్ట్ కాలమ్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి అబోవ్ ది గ్రౌండ్ లెవెల్, బిలో ది గ్రౌండ్ లెవెల్ డెప్త్ ఎంత ఉంది. సో బాటమ్ లో వచ్చేసరికి ఏమో బిలో ది గ్రౌండ్ లెవెల్ 2000 డైమెన్షన్ ఉంటే అబోవ్ ది గ్రౌండ్ లెవెల్ వచ్చేసరికి ఎంత అన్నాడు, 9000 ట్యాంక్ డైమెన్షన్. కానీ దానిపైన సైజ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ లో 5 meters by 5 meters by 1.75 meters. సో ఇది
5 meters వచ్చేసరికి ప్లాన్ లో కనిపిస్తే ఆ 1.75 ఎలివేషన్ లో కనిపించింది. ఓకేనా? సో మొత్తం ఇది డైమెన్షన్. సో ఆ డైమెన్షన్ తర్వాత వాల్వ్స్ ప్రొవైడ్ చేశాడు, బీమ్స్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. సో ఆ బీమ్స్ తో పాటు ఆర్సిసి స్లాబ్, సో ఆర్సిసి స్లాబ్ కి సైడ్ వాల్స్ ప్రొవైడ్ చేశాడు, దానిపైన మ్యాన్ హోల్ డైమెన్షన్ ఇచ్చాడు. సో నెక్స్ట్ ఎయిర్ వెంట్స్ కానీ, పైప్ కనెక్షన్స్ కానీ, వెంటిలేటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ, ఇన్ఫ్లో పైప్స్, లాడర్స్, సో ఇవన్నీ చూయించమని చెప్పాడు. సో ఓన్లీ ట్యాంక్ మాత్రమే మనం డ్రా చేస్తే సరిపోదు. సో ఆ ట్యాంక్ కి ఏమైనా వాల్వ్స్ కానీ ఏమైనా కూడా ఇంకా వెంటిలేటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ, లాడర్స్ కానీ, ఇవన్నీ అంటే వెంటిలేటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే ఎయిర్ వెంట్స్. సో నెక్స్ట్ వాల్వ్స్ వచ్చేసరికి ఇవి. సో నెక్స్ట్ లాడర్ అరేంజ్మెంట్ అని అంటే ఇది. సో ఇవన్నీ కూడా మనం డ్రా చేసి చూపించాలి. సో దిస్ ఈస్ ది ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్, హౌ టు డ్రా, అండ్ నెక్స్ట్ హౌ టు డ్రా యాజ్ పర్ ది స్పెసిఫికేషన్స్ ఆల్సో. మా ఇది ఈరోజు డిజైన్ ఆఫ్ ది సోక్ పిట్ విత్ లైనింగ్ అండ్ వితౌట్ లైనింగ్, అండ్ నెక్స్ట్ డిస్పర్షన్ ట్రెంచ్ and design of overhead tank. So in next class we are discussed about sanitary block general layout, about sanitary blocks. Okay na? So general layout, plumbing connections ane unnappudu ela, and next water closet connections unnappudu. So idi we have to discuss this class about sanitary block in next class. Okay, so next sanitary block అయిపోతే పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఆ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో హోమోజీనియస్, నాన్ హోమోజీనియస్ ఎర్తన్మెంట్. సో ఈ హోమోజీనియస్, నాన్ హోమోజీనియస్, సెప్టిక్ ట్యాంకు, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకు, సో ఇవన్నీ ఫర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఇంకా ట్యాంక్ సర్ప్లస్ వీటిల్లో కూడా ఎస్ఐకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, కెనాల్ డ్రాప్ కానీ అవన్నీ కూడా. సో అవి కూడా ఈ హోమోజీనియస్, నాన్ హోమోజీనియస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాం. అన్ని ఫాస్ట్గా అయిపోతే మీకు సిలబస్ అయిపోతుంది. ఓకే, మా టుడే సెషన్ ఈజ్ ఎండెడ్. థ్యాంక్ యూ.